Dear students, let us have a discussion on tree structure indexing and hash-based indexing in this class. Tree structured indexing and hash-based indexing. Under tree structured indexing, you're having the concept of ISAM and B plus trees. Even in our last class, we had a dialogue on this ISAM, index sequential access mode. ISAM, it stands for index sequential access mode. There is a concept called ISAM and there is a B plus tree concept. This is nothing but a balanced tree. B plus tree is nothing but a balanced tree. And coming to ISAM, index sequential access mode, this is the first one, the first topic, ISAM. Coming to the first topic, ISAM, index sequential access mode. Coming to this topic of ISAM, the ISAM is index sequential access mode is a data structure. Similar to the linked list, double linked list, we use this data concept to structure the data, to arrange the data in a proper order, which is called as a ISAM. The data entries in ISAM are indexed are in the leaf pages. So when a tree is there, there will be the bottommost nodes are called leaf nodes. So the actual data will be residing in the leaf pages of ISAM, index sequential access mode. The actual data, that is the data entries, will be always residing in the leaf pages, that is the bottommost, for which you don't have any further leaves or child nodes. That is called leaf node. చిట్ట చివరి నోట్స్, ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్లో చిట్ట చివరి నోట్స్ని మనం లీఫ్ నోడ్ అంటాం. ఇంకా దాని కింద మళ్ళీ చైల్డ్ నోట్స్ ఉండవు, వాటిని లీఫ్ నోట్స్ అంటాం. సో ఇజామ్లో డేటా ఎంట్రీస్ ఆల్వేస్ లీఫ్ నోట్స్లో మనకి ఉంటాయి. అదే కాకుండా మనకి ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ చైనింగ్ టు సమ్ లీఫ్ పేజెస్. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఓవర్ఫ్లో పేజెస్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఓవర్ఫ్లో పేజెస్? Diagrammatically I will show you. I will show you what is the overflow pages. What do you mean by overflow pages? I will show diagrammatically what is meant by overflow pages. Database system carefully organize the layout of the pages so that the boundaries corresponding closely to the physical characteristics of the underlying storage devices. So ISAM structure memory lo create ayi daniki kavalsina data, underlying data will be stored in the disk. That is a database, that is a magnetic disk. మీ డిస్క్లో యాక్చువల్ డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఆ డిస్క్లో స్టోర్ అయిన యాక్చువల్ డేటాకి సంబంధించిన ఇండెక్స్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ అది ర్యామ్లో ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి ఇజామ్లో కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ అ స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్. మనకు రెండు రకాలు ఉన్నాయి, ఒకటి డైనమిక్ ఇండెక్సింగ్, ఇంకొకటి స్టాటిక్ ఇండెక్సింగ్. డైనమిక్ ఇండెక్సింగ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుంది, దాన్ని డైనమిక్ ఇండెక్సింగ్ అంటాం. అదంటే ఏంటో మళ్ళీ తర్వాత స్టడీ చేద్దాం. ఇజామ్ ఈజ్ అ స్టాటిక్ ఇండెక్సింగ్, అంటే మారదు, ఒకసారి క్రియేట్ అయితే అది మారదు, ఎప్పుడు అట్లాగే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్. మనకి ఇండెక్సింగ్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, ఒకటి స్టాటిక్ ఇండెక్సింగ్, ఇంకొకటి డైనమిక్ ఇండెక్సింగ్. ఒకటి స్టాటిక్ ఇండెక్సింగ్, ఇంకొకటి డైనమిక్ ఇండెక్సింగ్ అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి. స్టాటిక్ ఇండెక్సింగ్, డైనమిక్ ఇండెక్సింగ్ అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి. స్టాటిక్ ఇండెక్సింగ్, డైనమిక్ ఇండెక్సింగ్ అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో ఇజామ్ అనేది స్టాటిక్ ఇండెక్సింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డైనమిక్ ఇండెక్సింగ్. మన లేటర్ స్టేజెస్లో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డైనమిక్ ఇండెక్సింగ్. ద ఇజామ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ స్టాటిక్ అండ్ ఫెసిలిటేట్స్ సచ్ ఏ లో లెవెల్ ఆప్టిమైజేషన్స్ అంటే ఫాస్ట్గా డేటా ఎలా స్టోర్ చేయాలి, తక్కువ మెమరీలో ఎలా స్టోర్ చేయాలి, సమ్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్. The tree node of the disk page and all the data resides in the leaf pages. As we already discussed, the data will always reside in the leaf pages and చిట్ట చివరి pages లోనే data అనేది మనకి ఉంటుంది. This is called as an ISAM or index sequential ISAM. It stands for index sequential access mode. ISAM, it stands for index sequential access mode. Now let us have a discussion on this ISAM diagrammatically, pictorial representation. You observe this diagram, index sequential access mode. Here you will be having internally it maintains three pages. One is called data pages, the second is called index pages, and the third is called overflow pages. There are three pages. It internally maintains three pages. One is called data pages, the second is called index pages, and the third is called overflow pages. Data pages, index pages,
ఓవర్ఫ్లో పేజెస్, డేటా పేజెస్, ఇండెక్స్ పేజెస్, ఓవర్ఫ్లో పేజెస్. ఇండెక్స్ పేజెస్ ఎప్పుడు కూడా ఫాస్ట్గా సెర్చ్ చేయటానికి చెప్తుంది, ఎక్కడ డేటా ఉందో చెప్తుంది. సో ఇండెక్స్ పేజ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు డేటా పేజెస్. ఇండెక్స్ పేజెస్ విల్ బి పాయింటింగ్ టు డేటా పేజెస్. డేటా అనేది ఇక్కడ ఉంది అని మనకి ఇండెక్స్ పేజ్ చెప్తుంది. యాజ్ ఐ గేవ్ ద అనాలజీ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఒక 2000 పేజెస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉందనుకోండి, 2000 పేజెస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉందనుకోండి, మీరు 2000 పేజెస్ని వెతకటం కష్టం. అందుకని మీకు ఒక ఇండెక్స్ పేజ్ అనేది ముందు పెడతారు. ఇండెక్స్ పేజ్ విల్ బి ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ అవుట్ టు డేటా పేజ్. ఆ ఇండెక్స్ పేజ్, ఆ మొట్టమొదటి పేజ్ని మనం చూస్తే అది ఇండెక్స్ పేజ్. దాంట్లో చెప్తుంది పలానా టాపిక్ మీకు 711th పేజ్లో ఉంది అని చెప్తుంది. 711th పేజ్లో పలానా టాపిక్ దొరుకుతుంది అని. డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నీకు యాక్చువల్ డేటా దొరుకుద్ది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇండెక్స్ పేజెస్ ఉంటాయి. ఈ ఇండెక్స్ పేజెస్ విల్ బి పాయింటింగ్ అవుట్ టు డేటా పేజెస్. అక్కడ యాక్చువల్ డేటా ఉంటుంది. అయితే డేటా డూప్లికేషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ మనం ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ అనేది చూస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. యూ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఇండెక్స్ పేజ్, ఇది నాన్ లీఫ్ పేజ్, దిస్ ఇస్ అన్ ఇండెక్స్ పేజ్. ఇది ఇండెక్స్ పేజ్. 40 కన్నా తక్కువ ఉండేవి లెఫ్ట్ సైడ్, 40 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి రైట్ సైడ్ వచ్చినాయి. 40 కన్నా తక్కువ ఉండేవి లెఫ్ట్ సైడ్, 40 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి రైట్ సైడ్కి వచ్చినాయి, ఇలా వచ్చినాయి. 20 కన్నా తక్కువ ఉండేవి లెఫ్ట్ సైడ్, 20కి 33కి మధ్యలోవి ఇక్కడ, 33 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి ఈ పక్కకు వచ్చినాయి, ఇలా వచ్చినాయి. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ 52, ఇక్కడ యు హ్యాంగ్ సంథింగ్ లైక్ 51, 63 ఉంది. 51 కన్నా తక్కువ ఉండేవి ఈ పక్కకి, 51కి 63కి మధ్యలో ఉండేవి ఈ మధ్యలోకి వచ్చినాయి. 63 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి ఈ పక్కకు వచ్చినాయి. 63 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి ఈ పక్కకు వచ్చినాయి. మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మనకి పేజెస్ మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి. వీటిని ఇండెక్స్ పేజెస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 37 కావాలనుకుందాం. 37 అనేది 40 కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది, అంటే ఈ నోడ్కి వచ్చింది. 37 కావాలి. 37 అనేది 40 కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఈ పక్కకు వచ్చింది. 37 అనేది 33 కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇప్పుడు హియర్ యు ఆర్ హ్యాంగ్ ఏ పేజ్ విత్ 2 వాల్యూస్. మీరు చూసినట్లయితే 37 ఇక్కడ దొరికింది. కీ స్టార్ అంటే దాని యొక్క డేటా, 37 యొక్క మొత్తం డేటా మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. కంప్లీట్ డేటా 37 యొక్క కంప్లీట్ డేటా మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. సరే, బాగానే ఉంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 డేటా ఐటమ్సే ఉంటున్నాయి. 1, 2 రెండే డేటా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ నాకు ఇక్కడ 48 వచ్చింది అనుకోండి. 48 అంటే 51 కన్నా చిన్నది కాబట్టి ఈ పక్కకు వచ్చింది. ఇక్కడ 48 రావాలి, కానీ స్పేస్ లేదు కదా, యూ డోంట్ హ్యావ్ స్పేస్. ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 డేటా ఐటమ్స్కే స్పేస్ ఉంది. సో దిస్ బకెట్ కెన్ అకామిడేట్ 2 రికార్డ్స్. ఇక్కడ 40, 50, 46 ఆల్రెడీ ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 48. ఇప్పుడు ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. చూడండి, దీన్ని ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడి నుంచి ఒక పాయింటర్ వచ్చి ఇక్కడ 48 స్టోర్ అయింది. దాని తర్వాత 41 స్టోర్ చేయాలనుకోండి. 41 అంటే 51 కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ 41 స్టోర్ అవ్వాలి, కానీ 40, 46 ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిపోయింది కాబట్టి 41 ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు నేను 42 స్టోర్ చేయాలి. 42 అనేది 51 కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి, ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. కాబట్టి ఐ వాంట్ స్టోర్ 42. 42 అనేది ఇక్కడ రావాలి. యాక్చువల్గా 51 కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడికి రావాలి, కానీ ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఫిలప్ అయిపోయింది, అందుకని ఓవర్ఫ్లోకి వెళ్ళింది. ఇక్కడ కూడా 2 వాల్యూస్ ఫిలప్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఓవర్ఫ్లో అయింది. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఓవర్ఫ్లో పేజెస్. వీటిని ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ అంటారు. ఇవి ప్రైమరీ పేజెస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రైమరీ పేజెస్. డేటా పేజెస్ ఆర్ ప్రైమరీ పేజెస్. దీస్ ఆర్ డేటా పేజెస్ ఆర్ ప్రైమరీ పేజెస్ అంటే ఇవన్నమాట. డేటా పేజెస్ ఆర్ ప్రైమరీ పేజెస్. ఇక్కడ ఈ ప్రైమరీ పేజెస్ నిండిపోయిన తర్వాత మీకు వచ్చే పేజెస్ని మనం ఏంటాం, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్ఫ్లో పేజెస్. వీటిని ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ అంటాం. అదే ఓవర్ఫ్లో పేజెస్.
ఈ ప్రైమరీ పేజెస్ దగ్గరికి రావటానికి ఉపయోగపడేవి ఇండెక్స్ పేజెస్. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు, ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు ఇది ఇండెక్స్ పేజ్ అనమాట. ఇది ఇండెక్స్ పేజెస్, ఇవి ఇండెక్స్ పేజెస్, ఇవి డేటా పేజెస్, ఇవి డేటా పేజెస్. ఈ ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ అంటే ఇవి అనమాట. ఇవి ఓవర్ఫ్లో పేజెస్. మీరు ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. జస్ట్ 1 minute యూ స్టడీ ద డయాగ్రామ్, మీకే అర్థమవుద్ది ఇజామ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉంటాయో. We go ahead with the next concept. దీన్ని ఇజామ్ ఇండెక్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, దీంట్లో ఇండెక్స్ పేజెస్, డేటా పేజెస్ అండ్ ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ ఉంటాయి. ఇండెక్స్ పేజెస్, డేటా పేజెస్, ఓవర్ఫ్లో పేజెస్. మీకు డయాగ్రామటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. నౌ లెట్ us go ahead with the next concept. We will discuss about the next concept. ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ ఇదంటే ఏంటో మనం చెప్పుకున్నాం. అయితే మనం డేటాని రాస్తున్నప్పుడు కానీ, మోడిఫై చేస్తున్నప్పుడు కానీ లీఫ్ నోట్స్ని మనం లాక్ చేస్తాం. ఎందుకంటే కాంకరెన్సీ వచ్చినప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొకటి వర్క్ చేయకూడదు. కాంకరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సరే, డేటా ఉంది, ఇవన్నీ ఇండెక్స్ ఇజామ్ స్ట్రక్చర్లో మనకి సేవ్ అయినాయి. డేటా పేజెస్లో, ఓవర్ఫ్లో పేజెస్లో స్టోర్ అయినాయి. I want to do some modification of data. Then you need to apply exclusive lock. లాక్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అప్లై చేసి అప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్ని చేయాలి. కాంకరెంట్ యాక్సెసింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ డేటాని మల్టిపుల్ యూజర్స్ వర్క్ చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కాంకరెంట్ యాక్సెసింగ్ వస్తుంది. ఆ కాంకరెంట్ యాక్సెసింగ్ వచ్చినప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రాకుండా ఉండటానికి you need to apply a lock called as an exclusive lock. You apply an exclusive lock. When you apply an exclusive lock, rest of the users will be waiting in a queue. When you release the exclusive lock, then only the next user can exclusive lock it and he can work with the data item. Kabatti the locking concepts, what we discussed in scheduling, locking concept, time stamping protocol, మల్టీవర్షన్ ప్రోటోకాల్ అవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. దానికి సంబంధించిన లాకింగ్ కాన్సెప్ట్స్, షేర్డ్ లాక్స్, ఎక్స్క్లూసివ్ లాక్స్. యూ కెన్ అప్లై దట్ ఎక్స్క్లూసివ్ లాక్, and you can tamper the data, you can modify the data. In the meanwhile, if any other user comes, he'll be waiting in a queue, and when you release the lock, the rest of the users will lock it and they will work. This is nothing but the locking concepts of overflow pages. You will be locking the overflow pages or data pages and you go ahead with that. అది ఇజామ్కి సంబంధించింది. ఇండెక్స్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మోడ్, దానికి సంబంధించిన లిటరేచర్. ఇప్పుడు B+ ట్రీస్ అని ఉంది. ఇది ఇంకొకటి, ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ. B+ ట్రీ ఈజ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ. ఇజామ్లో ఏంటంటే ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ వస్తాయి. మనం చూసాం ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ అని. అంటే ప్రైమరీ బకెట్ కనుక నిండిపోతే ఇలా వస్తూ ఉంటాయి. ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ ఈ విధంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇజామ్లో ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ ఇలా పెరుగుతాయి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పెరిగింది, ఇక్కడి నుంచి ఈ రెండు నిండిపోతే మళ్ళీ ఇక్కడికి పెరిగింది, ఇలా పెరిగింది, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 నిండిపోయినాయి అనుకోండి, మళ్ళీ పెరుగుద్ది, ఇలా పెరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా పెరుగుతూ వెళ్ళకూడదు. ఇది పెరుగుతూ వెళ్ళటం వలన డెప్త్ పెరిగిపోద్ది, అప్పుడు ప్రాసెసింగ్ స్లో అవుద్ది. అలా కాకూడదు అంటే there is a technique called as a B+ tree. It is called as a balanced tree. ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మీరు చదువుకున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ B+ ట్రీ, స్టాండ్స్ ఫర్ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైట్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రీస్. ఇక్కడ చూడండి, ద స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇజామ్ indexing suffers from the problem of long overflow chains రావడం మంచిది కాదు. దానివల్ల పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ పెరగటం మంచిది కాదు, దానివల్ల పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిగ్రేడ్ అయిపోద్ది. పెర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి పూర్. టు అవాయిడ్ దిస్,
The problem motivated and development of more flexible dynamic data structure. Now, B plus tree is a dynamic data structure. ISAM is a static data structure. ISAM is a static data structure, whereas B plus tree is a dynamic data structure. ISAM is a static data structure, whereas B plus tree is a dynamic data structure we are using that adjusts gracefully, inserts and deletes. ఇదేమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుద్ది. సపోజ్ ఒక నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసామనుకోండి, ట్రీ మొత్తం అడ్జస్ట్ అవుద్ది. ఫైనల్గా లీఫ్ నోట్స్ అన్నీ ఒకే లెవెల్లో ఉండేటట్టుగా చేస్తుంది. అంతేగాని ఇంబ్యాలెన్సింగ్ అనేది జరగదు. దెర్ విల్ బి నో ఇంబ్యాలెన్సింగ్. వితౌట్ ఇంబ్యాలెన్సింగ్ ఆల్ ద నోట్స్ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ లెవెల్. అన్ని నోట్స్ సేమ్ లెవెల్లో ఉండేటట్లుగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ. ఇది బి ప్లస్ ట్రీ, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ. ఇన్సర్షన్స్ చేసినా డిలీషన్స్ చేసినా అన్ని నోట్స్ అడ్జస్ట్ అయ్యి ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ -1 కానీ 1 కానీ 0 కానీ ఉంటుంది. ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బి ఐదర్ -1 ఆర్ 0 ఆర్ 1. బ్యాలెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఏ బి ప్లస్ ట్రీ. ఎప్పుడైతే లీవ్స్ బ్యాలెన్స్ అయినాయో స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది, హైట్ అనేది తగ్గుతుంది, హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ తగ్గుతుంది, స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది. కాబట్టి బి ప్లస్ ట్రీని మనం కొంతమంది ప్రిఫర్ చేస్తారు. రైట్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బి ప్లస్ ట్రీ. బి ప్లస్ ట్రీ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇక్కడ వాడు అప్లై చేస్తున్నాడు. అలాగే వాడు ఏమంటాడు, బి ప్లస్ ట్రీస్ ఆర్ యూజువల్లీ ఆల్సో పెర్ఫార్మ్ ISAM indexing because insertions are handling without overflow chains. B plus treeలో the ఉండే అడ్వాంటేజ్ అంటే వితౌట్ ఓవర్ఫ్లో చైన్స్. ఇన్ ISAM you are having overflow chains, but in B plus tree you don't have any overflow chains. ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ అనేవి ఉండవు. In B plus tree you don't have the concept of overflow chains. In ISAM లో you will be having the concept of overflow chains as we discussed previously. Two factors favors ISAM. ISAMలో ఉండే రెండు అడ్వాంటేజెస్, బి ప్లస్ ట్రీలో లేనివి ISAMలో ఉండే రెండు అడ్వాంటేజెస్. టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఫేవరింగ్ ISAM ఆర్ లీఫ్ పేజెస్ ఆర్ అలొకేటెడ్ ఇన్ సీక్వెన్స్. ISAMలో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, దీంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? లీఫ్ పేజెస్ ఆర్ అలొకేటెడ్ ఇన్ సీక్వెన్స్. లీఫ్ పేజెస్లో ఉండే డేటా సీక్వెన్స్గా అరేంజ్ అవుద్ది ISAMలో. 101 ఎంప్లాయీ నెంబర్, 102, 103, 104. లీఫ్ పేజెస్లో ఉండే డేటా దట్ విల్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ సీక్వెన్స్. అది ఒక అడ్వాంటేజ్. రెండోది, లాకింగ్ ఓవర్ హెడ్ ఆఫ్ ISAM ఈజ్ లోయర్. బి ప్లస్ ట్రీలో లాక్ చేయాలంటే, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్స్ అవి అప్లై చేయాలంటే, బి ప్లస్ ట్రీలో ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్స్, షేర్డ్ లాక్స్ అప్లై చేయాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది. ఆ ఇబ్బంది తక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కడ? ISAMలో. The overhead of locking is lesser when compared with B plus tree in ISAM. So ISAMలో ఉండే అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. ISAMలో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ పెరిగిపోతాయి కాబట్టి స్పీడ్ తగ్గుద్ది. అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఉన్న డేటా సీక్వెన్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి సెర్చింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. రెండో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? లాకింగ్ అనేది కంఫర్టబుల్గా చేయొచ్చు ISAMలో. బి ప్లస్ ట్రీలో లాకింగ్ చేయాలంటే కొంచెం పెయిన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తాము. సమ్ పెయిన్స్ ఆర్ టు బి టేకెన్. ద లాకింగ్ కాన్సెప్ట్స్, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అవి అప్లై చేయాలంటే, ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ ఇన్ బి ప్లస్ ట్రీ వేర్ ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ISAM కాన్సెప్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ హీ మీన్ టు సే, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బి ప్లస్ ట్రీ. ఇప్పుడు చూడండి, బి ప్లస్ ట్రీ కాన్సెప్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. బి ప్లస్ ట్రీలో ఎక్కువ తక్కువ ఉండటం లేదు, అన్నీ ఒకే లెవెల్కి ఉన్నాయి. చూడండి, ఆల్ ద నోట్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ సేమ్ లెవెల్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఆల్ ద నోట్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ సేమ్ లెవెల్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ టు బి అబ్జర్వ్డ్. బి ప్లస్ ట్రీలో ఉండే ప్రాపర్టీ. ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ లేవు. మీరు ఇందాక ISAMలో ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ చూశారు, ఇక్కడ ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ అనేవి లేవు.
మొత్తం ఒకే లెవెల్లో, మొత్తము ఒకే లెవెల్లో ఉంటుంది, ఒకే లెవెల్లో ఉంటుంది, ఒకే లెవెల్లో ఉంటుంది, ఒకే లెవెల్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇంటర్లింకింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ నోడ్కి ఇంటర్లింక్ ఉంది, ఈ నోడ్కి ఇంటర్లింక్ ఉంది, ఈ నోడ్కి ఇంటర్లింక్ ఉంది, ఈ నోడ్కి ఇంటర్లింక్ ఉంది. చూడండి, సి హౌ ద ఇంటర్లింకింగ్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్. ఇంటర్లింకింగ్ అనేది ఉంది. ఇక్కడికి ఇంటర్లింకింగ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ 20 కావాలి అన్నాను. 20 అనేది 13 కన్నా పెద్దది, 17 కన్నా పెద్దది, 24 కన్నా చిన్నది. అంటే 17, 24 మధ్యలో మీకు 20 దొరుకుద్ది. 17, 24 మధ్యలో దొరుకుద్ది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ నోడ్ వెతికితే నీకు కావాల్సిన 20 అనేది దొరుకుద్ది. ఇప్పుడు నాకు 22 కావాలనుకోండి, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పక్కన చూస్తే ఇక్కడ 20 పక్కన 22 ఉంది. ఇప్పుడు నాకు 24 కావాలనుకోండి, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి 24 అని మళ్ళీ కిందకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇంటర్లింకింగ్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు 24 కావాలనుకోండి, నేను ఆల్రెడీ 22 ఉన్నాను. 22 తర్వాత నాకు 24 కావాలనుకోండి, యూ నీడ్ నాట్ గో అప్. ఇంటర్లింకింగ్ ద్వారా పక్కకి వెళ్తే మీకు 24 దొరుకుతుంది. అడ్జసెంట్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే యూ నీడ్ నాట్ గో బ్యాక్ టు ద రూట్ నోడ్. ఇక్కడే ఇంటర్లింకింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా, నోడ్ అండ్ నోడ్ ఇంటర్లింకింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా మీరు పక్కకు ప్రొసీడ్ అయిపోతే మీకు కావాల్సిన వాల్యూస్ దొరుకుతాయి. ఇది B+tree యొక్క అడ్వాంటేజ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ B+tree. దీంట్లో ఇన్సర్షన్స్, డిలీషన్స్ అండ్ సర్చింగ్ ఆర్ ద ఫ్రీక్వెంట్ ఆపరేషన్స్. ఇన్సర్టింగ్ ఎ నోడ్, deleting a node, searching a node, these are all the frequent operations what we perform on B+tree. Right. ఈ డయాగ్రామ్ ఒక్క నిమిషం మీరు గమనించండి. యూ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. Yeah, we proceed to the next concept, bulk loading concept in B+tree. There is a concept of bulk loading. Bulk loading అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్ బల్క్ లోడింగ్ అనేది చూద్దాం. బల్క్ లోడింగ్ ఆఫ్ B+tree. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. బల్క్ లోడింగ్ ఆఫ్ B+tree. ఒకటేసారి చాలా వాల్యూస్ లోడ్ చేయాలి. ఒక్కొక్క వాల్యూ ఎంటర్ అవుతుంది అనుకోండి, కీబోర్డ్ నుంచి ఒక్కొక్క వాల్యూ ఎంటర్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ వేరే విధంగా జరుగుతుంది. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా డిస్క్లో కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఆ వాల్యూస్ని లోడ్ చేసుకుని B+tree కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనుకోండి, దట్ ఇస్ కాల్డ్ బల్క్ లోడింగ్. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. వెన్ దెర్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా రికార్డ్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్, ఒక్కొక్కటి ఇస్తున్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ బల్క్ ఆఫ్ డేటా రికార్డ్స్ which are available in the disk. ఆ బల్క్ ఆఫ్ డేటా రికార్డ్స్ని డిస్క్లో నుండే డేటా రికార్డ్స్ని తీసుకుని లోడ్ చేసుకుని చేయాలనుకోండి, అప్పుడు బల్క్ లోడ్ ఆఫ్ B+tree కాన్సెప్ట్స్ మనం వాడతాం. ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ బల్క్ లోడ్ ఆఫ్ B+tree. ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, డేటా ఈజ్ అవైలబుల్, ఆల్ దిస్. ఇక్కడ థిక్ కలర్డ్ రెక్టాంగిల్ చూడండి, ఇవన్నీ వచ్చినాయి, ఒక్కటేసారి లోడ్ అయింది, మెమరీలోకి లోడ్ అయింది. దీంట్లోంచి మొదటిది తీసుకుంది. ఇక్కడ ఒక ఎంటీ పేజ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. ఫస్ట్ ఇట్ క్రియేట్స్ అన్ ఎంటీ పేజ్. ఒక ఎంటీ పేజ్ అంటే ఇండెక్స్ తయారు చేయాలంటే ఒక ఎంటీ పేజ్ని తయారు చేస్తుంది. చేసి ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని సార్ట్ చేసుకుంటుంది. ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ సార్టెడ్. ఫస్ట్ సార్ట్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ద వాల్యూస్ ఆర్ సార్టెడ్. ముందు సార్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ B+tree క్రియేట్ చేసే ముందు ఏ వాల్యూస్ తోటైతే మనం B+tree క్రియేట్ చేసుకోవాలో ఆ వాల్యూస్ని ముందు సార్ట్ చేసేసుకుంటుంది. ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ సార్టెడ్. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 దే గాట్ సార్టెడ్ ఫస్ట్. అండ్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ఒక ఎంటీ రికార్డ్ తీసుకుంటుంది. లెట్ మీ సే దిస్ ఇస్ ద ఎంటీ రికార్డ్ విచ్ ఈస్ ఎ రూట్ రికార్డ్, రూట్ నోడ్ అనమాట. ఇట్ టేక్స్ ఎన్ ఎంటీ రికార్డ్, ఏ రూట్ నోడ్. The first value it is taking, it got linked up. 3, 4, it got linked up. నెక్స్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది, దాన్ని లింకప్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది, లింకప్ చేస్తుంది, అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా లింకప్ చేసుకుంటుందో. యు సీ ద డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ గమనించండి ఎట్లా లింకప్ చేసుకుంటుందో. బల్క్ వాల్యూస్ని తీసుకొని ఆటోమేటిక్గా ట్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా చేస్తుందో చూడండి.
3 4 తీసుకుంది, మళ్ళీ తర్వాత 6 9 అంది, దీంట్లోంచి 6 ఇక్కడ పెట్టుకుంది, దీంట్లో ఉండే 10 అని ఇక్కడ పెట్టింది. 6 కన్నా చిన్నవి ఈ పక్కకు వచ్చినాయి, 6కి 10కి మధ్యలో ఉండేవి ఇక్కడికి వచ్చినాయి, 10కి తర్వాత ఉండేవి ఇక్కడికి వెళ్ళినాయి. బల్క్ లోడ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, ఇక్కడి నుంచి వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది, ఇక్కడి నుంచి వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. వాల్యూస్ తీసుకుని ఎలా చేస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ 10 పైకి వెళ్ళింది అంటే 10 కన్నా తక్కువ ఉండేది, 10 కన్నా తక్కువ ఉండేవి ఈ పక్కకు వచ్చినాయి, 10 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి ఈ పక్కకు వచ్చినాయి, 6 కన్నా తక్కువ ఉండేది ఇక్కడికి వచ్చినాయి, 6 తర్వాత ఎక్కువ ఉండేవి ఇక్కడికి వచ్చినాయి, అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్. మళ్ళీ ఇలా తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ 20ని తీసుకుని మళ్ళీ పెట్టుకుంటుంది, 20 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి ఇంకొక పక్కన పెట్టుకుంటుంది. సో డేటా ఎంట్రీ పేజెస్ నాట్ ఎట్ ఇన్ B+3. ఇది ఇంకా డేటా ఎంట్రీ అనమాట. ఇది ఇంకా B+3లోకి వెళ్ళాల. అన్ని డేటా వాల్యూస్ ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటుంది, ట్రీలో కన్స్ట్రక్షన్, మళ్ళీ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటుంది, ట్రీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటా ఉంది. సో ఒక్కటేసారి బల్క్ లోడ్ తీసుకుని ఈ బల్క్ లోడ్ నుంచి పేర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటూ B+3 కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది, ఇలా జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించే 6 కన్నా తక్కువ ఉండేవి, 6కి 10కి మధ్యలో ఉండేవి, 10కి తర్వాత ఉండేవి. మళ్ళీ 12 తీసుకుంది, 12 అనే వాల్యూ తీసుకుంది. తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ డైనమిక్గా మారిపోద్ది, స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది. 10 కన్నా తక్కువ ఉండేవి, 10 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి, 6 కన్నా తక్కువ ఉండేవి, 6 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి, 12 కన్నా తక్కువ ఉండేవి, 12 కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి. దిస్ ప్రాసెస్ గోస్ ఆన్. This is a bulk node B+3 construction. Just 1 minute, you have a glance of this diagram. ఒక్క నిమిషం స్టడీ చేయండి. We go ahead. Let us go ahead. This is a bulk load concept. మీకు హ్యాష్ బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్ అని ఒక టెక్నిక్ ఉంది. ఇది డైనమిక్ టెక్నిక్. డైనమిక్ టెక్నిక్ అంటే ఇది మారిపోతూ ఉంటుంది. దీంట్లో స్టాటిక్ హ్యాషింగ్ ఉంది, దేర్ ఇస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్ ఉంది. అదేవిధంగా డైనమిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్ కూడా ఉంది. 2 రకాలు ఉన్నాయి. స్టాటిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్, డైనమిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్ 2 రకాలు ఉన్నాయి. హ్యాష్ బేస్డ్ టెక్నిక్లో మనం ఏం చేస్తాం, హ్యాష్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాం, హ్యాషింగ్ అల్గారిథం హ్యాష్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాం. హ్యాష్ ఫంక్షన్ అప్లై చేయటం వల్ల it gives some location, all bucket number ఇస్తుంది. The location is nothing but it gives a bucket number. ఆ బకెట్ నెంబర్లో మనం స్టోర్ చేయాల్సిన డేటా అంతా స్టోర్ చేస్తాం. we put the data in the bucket number. ఆ పర్టికులర్ బకెట్ నెంబర్లో మనం స్టోర్ చేయాల్సిన డేటా అంతా మనం పెడతా ఉంటాం. మనం డేటా ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాని ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టోర్ చెయ్యం. ఆ డేటా మీద we apply hashing function. We apply a function called as a hashing function on the data, and this hashing function will give a bucket number. ఒక bucket number ఇస్తుంది. It will give one bucket number. In that bucket number we store the data. So that ఇలా చేయటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, I want to search for the data, then if I apply the same hashing algorithm, it gives a bucket number. If you approach the bucket number, the data is available. నీకు ఏ డేటా కావాలంటే ఆ డేటా దొరుకుతుంది, డైరెక్ట్గా దొరుకుతుంది. That is the advantage of hashing. And this hashing is nothing but it is called as a static hashing. This hashing we call it as a static hashing. There is another hashing technique which is a dynamic hashing technique. Under dynamic hashing technique you are having 2 types. One is extendable hashing. Under dynamic hashing technique you are having 2 types of hashing techniques. One is extendable hashing, another is linear hashing. Extendable hashing and linear hashing, these two comes under dynamic hashing technique. We call it as dynamic hashing technique. It is called as a dynamic. It is a dynamic hashing technique. So we are having a static hashing as well as dynamic hashing technique. Under dynamic hashing technique you are having 2 types. One is extendable hashing, the second is linear hashing. The first one, under dynamic hashing technique, you are having the first one is extendable hashing, the second one is a linear hashing. Dynamic hashing, you are having 2 types. Under dynamic hashing you are 2 types,
extendable hashing, and you're having a linear extendable hashing, and the second is a linear hashing. These are the two types: extendable hashing, linear hashing. So you're having two types. First, we will discuss about the static hashing, and later we focus on the dynamic hashing. First, we complete static hashing, and then we go with the dynamic hashing. The static hashing is a technique which you already studied in your B.Tech first year, second semester data structures. That is nothing but it is a static hashing. You observe this diagram. You observe this diagram. This is called static hashing. This is a static hashing. మనకి ఒక కీ వస్తుంది. లెట్ మీ సే ఒక కీ. ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ వాల్యూ లైక్ 50 అని ఇచ్చాను. వేర్ టు స్టోర్ దిస్ 50 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను. ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? దాని మీద హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేశాను. హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇట్ గేవ్, లెట్ మీ సే ఇట్ గేవ్ వాల్యూ 0 అని ఇచ్చాను. కీ ఈజ్ 50. హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్ మీద అప్లై చేయడం వల్ల ఇట్ గేవ్ ఏ వాల్యూ 0 అని ఇచ్చింది అనుకుందాం. 0 అనే వాల్యూ ఇచ్చింది అనుకుందాం. నవ్ వీ గో టు ద బకెట్ 0. బకెట్ 0కి వెళ్ళి ఆ 50ని ఆ బకెట్ 0లో మీరు స్టోర్ చేస్తారు. ఇక్కడ 50 అక్కడ 50 స్టోర్ చేస్తారు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 65. ఈసారి 65 స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు స్టోర్ 65ని స్టోర్ చేయాలి. ఈ నెంబర్ని 65ని స్టోర్ చేయాలి. హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాం. వి అప్లై హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్. లెట్ మీ సే ఇట్ గేవ్ 9 అని ఇచ్చింది అనుకుందాం. కాసేపు 9 ఇచ్చింది అనుకుందాం. 9th బకెట్కి వెళ్తారు. లెట్ మీ సే దిస్ ఈస్ ద 9th బకెట్ అనుకుందాం. ఈ 9th బకెట్లో ఇక్కడ ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ 65 స్టోర్ చేస్తాం. అక్కడ 65 స్టోర్ చేస్తాం. సపోజ్ నౌ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 48 స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మై ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ టు స్టోర్ 48 స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నౌ మై కీ ఈజ్ 48. వెన్ ఐ గేవ్ 48 టు ద హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్కి ఇవ్వటం వల్ల మళ్ళీ 9 అనే వాల్యూ వచ్చింది అనుకుందాం. హ్యాష్ వాల్యూ జనరేటెడ్ ఇస్ 9. అంటే ఈ 48ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి. 9 ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 65 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చైనింగ్ ఫార్మ్ అవుద్ది. నౌ ద చైనింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ హియర్ మీకు 48 వస్తుంది. సపోజ్ ఐ వాంట్ స్టోర్ సమ్ వాల్యూ 20 స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మై ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ టు స్టోర్ ద కీ వాల్యూ 20 స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేయడం వల్ల 0 వచ్చింది కాబట్టి 0కి వెళ్తాం. అక్కడ ఆల్రెడీ 50 ఉంది. దీనికి చైనింగ్ చేసుకొని నా దీంట్లో మనం 20 స్టోర్ చేస్తాం. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను 48 కోసం వెతకాలనుకోండి, ఇందాకటి హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే 9 ఇస్తుంది. కరెక్ట్గా 9కి వెళ్తే అక్కడ మీకు కావాల్సిన 48 దొరుకుతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు 20 కోసం వెతకాలనుకుంటున్నాను, మొత్తం వెతకక్కర్లా. 20 కోసం వెతకాలంటే దాని మీద హ్యాషింగ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే 0 వస్తుంది. ఆ 0 ఎర్త్కి వెళ్ళి ఆ చైన్ మాత్రమే చూస్తే నీకు కావాల్సిన 20 దొరుకుతుంది. ఇది ఫాస్ట్ అనమాట. చాలా ఫాస్ట్గా ఇది పనిచేస్తుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ టు ద బకెట్. సో ఈ బకెట్కి ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఈ బకెట్కి ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ ఇలా ఇది ఉన్నాయి కదా. ఈ బకెట్స్కి ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ ఇలా రావటం వల్ల మనకి స్టాటిక్ ఫంక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్. నెక్స్ట్ యూఆర్ హ్యాంగ్ డైనమిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్. దీంట్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్, ద సెకండ్ ఈజ్ లీనియర్ హ్యాషింగ్. డైనమిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్, 2 లీనియర్ హ్యాషింగ్. 2 రకాలు. డైనమిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్లో 2 రకాలు. ఒకటి ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్, 2 లీనియర్ హ్యాషింగ్ అని 2 రకాలు. ఈ డైనమిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందాం.